मेरे वालों मेरे परिवार वालों सब आया ते प्रभु के दासां नूं जय मसीह। अज दिन जिहड़ा वे दिन ते सारे ही अच्छे ने, मगर अज दिन दे विच जिहड़ी गल है जिस तरह भाजी साहब ने शेयर की साडे नाल कि इस मुल्क ते जिथे असीं रहने हैं UAE दे विच इहदे प्रेजिडेंट हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन अल नहान जिहड़े ने वो इंतकाल कर गए ने, कूच कर गए ने, तो पूरे हो गए ने वो। ते असी प्रभु दे हुजूर दुआ गो कि प्रभु उन्हां दे खानदान नूं प्लस सारे मुल्क नूं, क्योंकि सारा मुल्क जिहड़ा है उन्हां दे गम दे विच बराबर दा शरीक है, ते खुदा उन्हां दे दिलां दे विच अपने पाक रूह दी तसल्ली ते तशफ़ी इनायत करे, क्योंकि लिखिआ है कलाम मुकद्दस च अल्लाह हुकूमतां दे ताबे रहो। सो असी उन्हां दे ताबे हैगे आ ते असी उन्हां दी खैर खाई दी ही दुआ करनी है ते खुदा उन्हां नूं बरकत देन ते अकल ते बुद्ध देन ते नाल अपने पाक रूह दी तसल्ली ते तशफ़ी इनायत करें। आमीन। सो असी कलाम मुकद्दस च वादे हुए आत्मिक भोजन लवांगे। क्या तुसी प्रभु दे भवन दे विच खुश हो? हालेलुया। सिੱਖਣ ਦੀ उम्मीद नाल आए हो। अज असी एक ऐसी चीज़ सीखांगे जिहड़ी मेरे वास्ते भी नवी है, सख्त है मगर नवी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस जिहड़ा वे ये एक शीशा है, एक आईना है जिंदे विच सानू अपनी शक्लां दे दाग नजर आने, जिहड़े साडे ते चेहरे ते दाग ने ना, सानू साफ साफ नजर आते हैं। फर्क इन्ना है कि जिस शख्स ने उस शीशे नूं फड़िया है वो शीशे उत्ते मिट्टी ते नहीं रहन दिंदा, वो शीशे नूं उत्ते भाप ते नहीं रहन दिंदा कि असीं खुल के वेख ना सकीए उहनूं पूरा साफ करके रखदा। अगर दास उस शीशे नूं फड़ के रखदा है, कलाम एक शीशा है, अगर दास उस शीशे नूं फड़ के रखदा है, उन्हें साफ करके लोगों को विखांदा तो लोगों को फिर अपने दाग नजर आते हैं। दास नूं अपने भी दाग नजर आते हैं, जो अपने शीशा करता है यार मेरे अंदर भी गलती है। सो असी इस गल का धन्यवाद करें कि प्रभु ने सानू मसीही घर च पैदा किया, या प्रभु ने सानू मसीह नाल जोड़ दिता। मैं बड़ा खुश नसीब है जी, मैं मेरे तो 6 पुश्ता पहले 6 मेरे आबा अजदाद सिखे के सन, उतों वो मसीह हुए, मसीह तो लैके हुण इत्थों तक आ गया तो मैं भी मसीह। मेरे पिता जी ने जिहड़े वो वादे ते प्रस्तिश करते सन, ते मैं कभी सोचा नहीं सी कि मैं कभी पुलपट ते खोल के लोगों को सिखावांगा या मैं लोगों को पास्टरां नूं टीच करांगा, मेरी इन्नी औकात भी नहीं सी। मैं बड़ा खुश नसीब कि मैं मसीह घराने च पैदा होया। तुसीं भी बहुत खुश नसीब हो, सारे मसीह हो। साडा ईमान है कि प्रभु यीशु ने साडी खातर जान दी, खून बहाया, ते खुदा पिता परमेश्वर जिहड़े ने वो साडे नाल प्यार करदे ने कि नहीं करते। उहदे प्यार दी इंतहा देखो कि मुनस्सी दे बारे असीं जानते हैं कि नहीं जानते। मुनस्सी ने की गुनाह किया? उन्हें गुनाह किया बाल दी, इस्तरात दी, मलकूम दी मूर्तियां हैकल दे अंदर रखा देतियां। ठीक हो गया। उस तो ज्यादा वध के एक और गुनाह कर दिता, उन्हें प्रभु दे दास ईसाया नूं भी आरे च चिरवा दिता। ठीक है। होया की दूजा इतिहास 33 बाप उहदे 11 तो 13 च मनस्सी जिहड़ा ना वो डर जाता, फड़िया जाता है। शायद असूर उन्होंने फड़ के कैद च लै जाता है। जो उन्होंने कैद च लै जाता है उदों फिर उन्होंने यहोवा याद आता है, यहोवा परमेश्वर उन्होंने की होता है, तो फिर उत्थे इकरार करता है प्रभु मैं गुनाह किया है। लिखिया इत्थे मैं पढ़ देना वा, अगर किसी ने कढ़ लिया 11 तो 13 आए तो कोई पढ़ सकता तो पढ़ दे। दूजा इतिहास 33 बाप 11 तो 13 है। असी प्रभु का प्यार वेखण लगे कि प्रभु प्यार साडे नाल कितना करदे ने। असी किड्डे खुश नसीब लोग हां, असी मसीही घराने च पैदा होए हां ते असी खुश नसीब हां, ते ओहदा प्यार वेखण लगे कि प्रभु का प्यार साडे नाल की है। दूजा इतिहास 33 अध्याय 11 तो 13 है। दूसरा तवारीख 33 बाप 11 तो 13 है। सेकंड क्रॉनिकल्स 33 चैप्टर 11 to 13 वर्स। अगर किसी ने काट लिया तो पढ़ेगा 11 जी 11 तो 13 जी। हालेलुया हालेलुया। इस ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਅਸੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ।
ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਮਨਸਾ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ प्रार्थना की थी, प्रभु के प्रार्थना की थी। अगर उसकी हिस्ट्री की प्रार्थना पढ़ो तो प्रार्थना दी बड़ी मजेदार है। खैर मैं उहदे ते नहीं जावांगा, मगर उन्हें प्रार्थना पूरे दिल नाल की थी कि प्रभु मैं तेरा गुनाहगार हां, मैनू माफ कर दे। कितना बड़ा प्यार है कि प्रभु दे दास नू, नबी नू, जिदे नाल यसू डायरेक्ट गल करदे ने, पिता परमेश्वर डायरेक्ट गल करदे ने यूसाया दे नाल। यूसाया दा अगर तुसी 6वां अध्याय पढ़ो तो तुहानू पता चलेगा कि यूसाया नाल डायरेक्ट यसू ने गल की थी। उन्हें यसू नू देखिया, ना सिर्फ देखिया बल्कि उन्हें यसू दे नाल गल की थी। उन्हें उस शख्स नू आरे च चढ़वा दिता ते प्रभु ने फिर उन्हें क्षमा कर दिता। कैसी मोहब्बत है उसदी, है कि नहीं? इसदा मतलब है कि असी मसीही बड़े खुश नसीब हां कि असी उस परमेश्वर नू मानदे हां जिहड़ा साडीआं गलतियां खतावां नू बख्श दिंदा है। मैं पहले भी कई बार दस चुका कि इस दुनिया के अंदर 4300 तो ज्यादा धर्म है ने, 4300 तो ज्यादा धर्म ने, मगर एक मसीहत एक वह धर्म है कि तुसी आओ प्रभु के सामने अपने गुनाह का इकरार करो कि प्रभु मैं अपने गुनाह का इकरार करना वा, मैनू क्षमा कर दो, यसू दे लहू दे नाल मेरे गुनाह धो दिओ, मैनू साफ कर दो, तो तुहाडी क्षमा हो जाएगी। पर शर्त इको ही होएगी, दोबारा गुनाह नहीं करना। उसी तरह जिद्दां मसीह दे कोल एक बीबी नू लैके आए फकी फरीसी ते उन्होंने आके की किया कि दस ये एन फेल वांगू बने फड़ी गई है, तू की कहना कि होना चाहिए? मसीह बहंदे ने ते जमीन उत्ते लिखना शुरू कर देंदे ने ते कहंदे ने पहला पत्थर वो मारे जिन्हें कदी गुनाह नहीं कीता। सारे खत्म, कोई भी नहीं, सिवाय उस बीबी तो अलावा कोई भी नहीं खड़ा हुंदा। ते मसीह की कहंदे ने, की पुछदे ने, किधर गए सब? बीबी की जवाब देंदी है सब चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उसने कहा पहला पत्थर उन्हें मारना जिन्हें गुनाह नहीं किया। ते उस नालों वड्डी गल जो पूछते ने उस बीबी ने कि किथे गए, मैं कहा सब चले गए। मैंने कहा मैं भी तेरे ते कोई इल्जाम नहीं लांदा, मगर शर्त की है कि दोबारा गुनाह नहीं करना। माफी खुदा दे देंदे ने, जिन्ना वड्डा मर्जी गुनाह। ईसाई दी किताब च लिखिया पहले अध्याय च, तेरे गुनाह जिन्ने मर्जी करन जी मैं धो के उन्हें साफ। ईसाया 43 की 5 च लिखा है, ईसाया की पोथी 43 अध्याय 5 च लिखा है, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर से गुनाहों को मिटाता और तुम्हारी खताओं को याद नहीं करता। यानी मैं अपने नाम की खातिर ताडे पापां नू मिटा देना वा ते ताडी गलतियां नू याद नहीं करता। कैसी मोहब्बत करदा साडा बाप साडे नाल, कितनी खूबसूरत है ना मोहब्बत। ईसाया 43 की 5 ਤੇ ਯਸਾਇਆ 44:22 ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੀ ਮਾਨਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਿਦਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਸਾਇਆ 44:22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਧੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ आओ फिर करिए, शुरू करिए। इसके किताब च लिखा है कि खुदा शरीरा की हिलाकत तो खुश नहीं होता, शरीर की हिलाकत तो, पापी की हिलाकत तो प्रभु खुश नहीं होता, मरण तो प्रभु खुश नहीं होता। वो इस चीज से खुश होता है कि वो तौबा करे तो वापस आ जाए। कैसी मोहब्बत है, असी खुश नसीब होए कि नहीं? असी वाकई खुश नसीब होए। इस नालों वध के उसदी मोहब्बत की होगी कि उन्हें अपना इकलौता बेटा मालक है, खालक है, जिन्हें बनाई है, सृष्टि रची है, वो आप जमीन ते आके ते अपने ही लोकां दे अपने हाथ दी बनाई तकलीफ तो जलील होंदा, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੜਾ ਕਿ ਕੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕੀਲੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਬਲੇਡ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਾਸ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
उन्हें लानती मौत कबूल की, शरीर की मौत लानती है, उन्हें मौत कबूल की किहदे पापा की खातर? साडे शायद 53 शायद पहले ही पेशन कोई करता है कि वो साडे पापा की खातर मरिया है, साडे पापा की खातर उन्हें कोई पाप नहीं कीता, उन्हें तो कोई पाप नहीं कीता, मगर उन्हें साडी खातर की कीता? कुर्बानी दी है। कितना प्यार करता खुदा साडा, बहुत यूनानी झील 316 च लिखा, उन्हें अपना इकलौता बेटा बख्शता ताकि जो कोई उहदे ते मान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा दी जिंदगी पाए। जीवन पा ले। कैसी मोहब्बत है ओदी। ते ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ मसीह बड़े खुश नसीब हां कि प्रभु ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? प्यार ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ बहुत ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। क्या ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਉਹਦੀ ਸੂਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਇਓ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਜ੍ਹਾ प्यार ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਣ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਓਹੋ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। अगर मौका आ जाए, क्या आ जाए कि यार यीशु का इनकार कर दो, करांगे? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ मरना पसंद करांगे या इनकार? मरना। Praise the Lord। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਰਦੇ ਜੈਕਸਨ ਕਰਦਾ? हाँ जी ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ गर्व है, ਅਸੀਂ गर्व करने फखर करने कि ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ गर्व करने कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ गर्व करने कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ। 4300 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਹਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ, ਸੱਚਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲੋਹੀਮ, ਐਡੋਨਾਈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਇਸਤਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 27 ਬਾਬ 15 ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 27 ਬਾਬ 15 ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 27 ਦੇ ਆਏ ਤੇ 15 ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਆ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਹਲੇ ਥਾਂ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤਰ दे के आखे आमीन आमीन बस लिखा है मैं उर्दू से पढ़ दे रहा लानत उस आदमी पर जो कारागरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूर्त बनाकर जो खुदावंद के नजदीक मकरू है उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ मूर्ति की पूजा नहीं करनी ठीक हो गया जी प्रभु ने क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ नहीं ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ नहीं ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਰਾ ਆਇਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਤ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਸੋ यिर्मयाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 11 ਬਾਬ ਤੇ 3 ਆਇਤ ਕੱਢਾਂਗੇ उर्दू ਚ ਮੰਦੇ ਪढ़ना हो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੱਢੋਂ ਦੇਰ तक और तू उनसे क्या है खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस आयत की बातें नहीं सुनता जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाला है कि तुम मेरी आवाज की फरमाबरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उस पर अमल करो तो तुम मेरे लोग और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा ते प्रभु कह रहे ने लानत उस शख्स ते शराबी ओ मनुख जो मेरे अहद दीयां गल्लां नहीं ਹੁਣ 4 ਵੱਡੇ ਅਹਿਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਯਿਰਮੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਹਿਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ 4 ਅਹਿਦ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਦ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਪਤ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੈਨੇਸਿਸ 8 ਬਾਬ 20 ਹੈ ਤੇ 9 ਬਾਬ 17 पहला अहद पहला नेम यिर्मयाह दी ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਹਿਦ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਤਪਤ 8:20 9:17 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਦੂਜਾ ਨੇਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤਪਤ 17 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 14 तीसरा नेम मूसा दे नाल बनया गया किदे नाल बनया गया मूसा दे नाल बनया गया खरूज कूच 19 दे आए 5 तो 6 11 बाब लिख लो ये हवाले ये पढ़ लेना तुसी बाद दे विच यिर्मयाह 11 बाब 11 दे आए 3 आए 13 के 11 दी 3 ठीक हो गया चौथा नेम दाऊद दे नाल बनया दूसरा सैमुअल 7 ਦੇ ਆਏ 9 ਤੋਂ 17 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇਮ ਹੋ ਗਏ 4 ਅਹਿਦ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯਿਰਮੀယာਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 11 ਬਾਬ 3 ਆਇਤ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੇਮ ਨਾ ਮੰਨੇ
ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਲਾਨਤੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਸੋਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੀਗਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਵੇਗਾ। 15 ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 ਆਇਤ। ਉਹਦੇ ਚ लिखा है, मैं उर्दू जो पढ़ देना, पहला सैमुअल 15:23 है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की पूजा। पंजाबी जो भी पढ़ेगा जल्दी ना पढ़ने में क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ਜੋ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਚਰਾਓ ਅਤੇ ਬਦੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। थैंक यू। ਸੋ- बस 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 ठीक हो गया। यिर्मयाह 11:3 ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤੋੜੇਗਾ? ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਰੂਜ 20 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਚ 20 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਆਇਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਿਰਮੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਮੂਅਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਅਧਿਆਇ 23 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਗਾਵਤ। ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਜਾਦੂਗਰੀ। ਸਰਕਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ? ਜਾਦੂਗਰੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। अच्छा, वेरी गुड। सानू हुक्म की मिले? पहला हुक्म मिले कि कोई 84 हुई मूर्त नहीं बनानी, तू अपने खुदा ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ, खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਵਗੈरह नहीं खानी है, तू अपने माँ प्यो की इज्जत करनी है। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਚਿਰਾਗ ਗਹਿਰੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਿਨਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹੋਤਾ ਵੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? यहाँ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਸਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੈਲਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ, ਬੁਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਲਾਲਚ, ਹਸਦ, ਕਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਪਾਏ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੁਲਸੀਓ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 5 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾ को, पंजाबी च कढ़ो उदू भी लाजम पढ़नी है। कुलसियो 3:5, बस अपने उन नज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। स्ट्रेट ने कह दिता, मैं नहीं कहता, खुदा दे रूह ने कहा। मेरी ये नहीं की औकात के मैं कुछ कह सका अपने को। कुलसियो 3:5 पंजाबी च कोई पढ़े। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ, ਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ,
ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਝੂਠ, ਜੈਲਸੀ, ਕਮੰਡ, ਮਗਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, बुरी इच्छावां रखना अपने अंदर। प्रभु यीशु ने फकीर फरीसियों ने प्रभु यीशु ने सवाल किया, क्या है उस्ताद बड़ा हुक्म की है शराब दे विच? उन्होंने कहा सब तो बड़ा हुक्म है तू अपने परमेश्वर नूं अपने दिल, अपनी जान, अपनी बुद्ध, अपनी अकल नाल पूरी रूह दे नाल की कर? प्यार की कर? प्यार कर। वेरी गुड, जाग रहे पे हो, की कर रहे हो? प्यार करने लिए कह रहे हैं। तो दूसरा हुक्म की यीशु ने दिया कि अपने पड़ोसी नूं अपने वांगुर प्यार कर। अपने शरीर जैसा प्यार कर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇਨੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪੜੋਸੀ, ਹਮਸਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਵਾਂਢੀ। ਗਵਾਂਢੀ, ਯੈਸ, ਗਵਾਂਢੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਡੋ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। अगर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਭੇਟਾਂ ਦੇਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ, ਲਾਲਚ, ਬੁਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹਿਵਤ, ਨਾਪਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਮੀਆ ਹੋਵੇ, ਯਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਿਜ਼ਕੀਲ ਹੋਏ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਸਾਇਆ 5 ਦੇ ਆਈ 11 ਤੋਂ 17 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਲੰਬਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 11 ਤੋਂ 17 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ, ਕਮੰਡ, ਸ਼ੇਖੀ, ਬੁਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, अगर है मेरे दिल की गल है या मेरी जुबान की मेरी सोच की गल है तो मैं गलत है, मगर अगर वचन च लिखिया हो तो फिर कोई शायद गलत नहीं है। इसका मतलब है कि असी झूठ मारने हैं, असी लालच करने हैं, असी शहवत करने हैं, बुरी ख्वाहिशां रखने हैं, शेखी मारने हैं, कमंड करके, हसद करके, जेलसी करने हैं। इसका मतलब असी की करने हैं? की करने हैं? मूर्ति पूजा का तो क्या सानू करनी चाहिए? नहीं। प्रभु ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ? नहीं। प्रभु ने की किया? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐ ਤੋੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਕੋਈ ਫਸਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਿਸਨਾ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 11 ਅਧਿਆਇ 28 ਆਇਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जो आज मैं तुमको देता हूं ना मानो। और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो, उस राह की जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। इसका मतलब की है लानत। यिर्मयाह च भी वही कहता है कि मेरा नेम तोड़ोगे तो की होएगा? की होएगा? शराबी शराबी हो जाओगे। शराबी कहते हैं ज़बान एक बारी हिल जाती है सब दिन। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ Okay. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਇਨ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ?
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੁਲਸੀ ਤੋਂ 3:2 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਸੂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤਿਸ਼ਨਾ 28 ਸਾਰਾ ਪढ़ लेना। मैं तो पढ़ देना वा अस्तिशना 28 बाब 15 आयत। यह बड़ी जरूरी है। अस्तिशना 28 बिपता दा सार 28 दे आए 15 तो बिपता दा सार 28 15 इतने लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब एकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी जो तुझको लगेंगी। शराब स्टिशना यानी बिपता दा सार 28 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ 28 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ 54 ਲਾਨਤਾਂ ਨੇ, 54 ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰ 28 ਦੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ 14 ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ 54 ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 54 ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 54 ਸ਼ਰਾਬ ਪੜੋ ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਏਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 28 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 10 ਆਇਤ मैं पढ़ देना वा, तुसी उनका कटो। लिखिए है, और अगर तू खुदा अपने खुदा की बात को जाफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से मतलब, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। अच्छा, एक तो लैके 10 तक सारियां बरकतां लिखियां ने, लेकिन मैं उन्हें सारा पढ़ नहीं सकता, टाइम की किल्लत दी वजह। लेकिन तुसी इन्हें पढ़ना, खुदा ने कोई बरकत ऐसी नहीं छड़ी जिहड़ी वो नहीं देगा। लेकिन कितों देगा? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਮ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਣਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਨਾ 30:19 ਚ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 30 ਦੇ ਆਇਤ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 30:19 ਚ ਉਹ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋਗੇ, ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਦੇ ਆਏ 1 ਤੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ 14 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹਿਣ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮਸੀਹ ਵਾਂਗਰ ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਹੋਨਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕੋ, ਅਜ਼ੀਮ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ।